ओम भूर्भुवः मालिकादशमिधर्षः। Recording in progress. विनोती स्वामी दया करो दाता शरण कचरण लागे। जन्म 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 रही रही भूल भूल में में नहीं नहीं पाया पाया वेदा वेदा। हल हल करम करम के के जान जान में में रही रही भूगत भूगत खेदा खेदा। जगत जगत जीव जीव भर भर मत मत फिरे फिरे। नित नित चार चार खानी खानी। ज्ञानी ज्ञानी योगी जोगी बिन बिन रहे रहे। सब सब मन मन की की घात घानी। और और जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई से ऊंचा देश है कहाँ अधर टिखानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई वीर है अनुराग जगाय के घर पूछो गाई साधु संग कर सार रस या गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन माई तरप उठे बेकल रहूं कैसे पिया गुर जाई दर्शन रस नित नित लहु गहे मन तीरताई सुरत चरे आकाश में कर शब्द विलास धाम धाम निरकथ चले आवे निज घर वासा इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम उधार बरका करो कलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरका करो कलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर रविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो महितम सदा यदा बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर क्या करे मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिदाओ प्रभु दीन दीन अनाथ आदिगुहा तुम आमुतर अकोनित सब दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मदन लोभ सब विधि अब गुण हार मुनि प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं उतरा स्वामी गुरु समरत तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तु कुश विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया दैव प्रेम के गाओ दुख सुख कछु पे नहीं छूटे सब युत बात दया करो मेरे साईया दैव प्रेम की दाओ दुख सुख कछु पे नहीं
झूठे सब उत्पात बार बार कर जोर का सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव परम गुरु दातार दुसंग मोहि देव परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्र्यक्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परतं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मास्तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः गन्धातीतं गगनसदृशं तस्य विश्वादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে রানন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন এবং আজ যারা ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা আমাদের বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের প্রাতঃচরণে নাম করব। নামের সময় হলো ওং ব্রহ্ম 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 মালিক প্রদর্শন। জয় গুরু। যুগপুরুষোত্তম পরম দয়াল অনুকূল চন্দ্রের অনলাইন সৎসঙ্গ এবারে পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থ পাঠ হবে। অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য আমি করুণা সিন্ধু রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি। পরম আচরণ করছেন লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। যে আগে ঝাঁপ দিয়েছে, আগে পথ দেখিয়েছে, সেই নেতা। নতুবা শুধু কথায় কি নেতা হওয়া যায়? আগে অন্যের জন্য যথা সর্বস্ব ঢেলে দাও, তোষের পায়ে মাথা বিক্রয় করো, আর কারু দোষ বলে দোষ দেখা বলে যাও। সেবায় আত্মহারা হও, তবে নেতা, তবে দেশের হৃদয়, তবে দেশের রাজা। নতুবা ওসব কেবল মুখে মুখে হয় না। যদি নেতা হতে চাও, তবে নেতৃত্বের অহংকার ত্যাগ করো, আপনার গুণগান ছেড়ে দাও, পরের হিতে যথা সর্বস্ব পণ করো, আর যা মঙ্গল ও সত্য নিজে তাই করে দেখাও। আর সকলকে প্রেমের সহিত বলো, দেখবে হাজার হাজার লোক তোমার অনুসরণ করবে। জয় গুরু। জয়গুরু। এবারে পরম দয়ালের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শম্পা দাস, জামালগঞ্জ থেকে। সবাইকে জয়গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বাণী সম্মিলিত গ্রন্থ নারী নীতি থেকে পাঠ করছি। শিল্প ব্রত। আমার মনে হয় ব্রতের ভিতর এই ব্রতটি অনুষ্ঠান করা প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্য কর্তব্য। সেটি হচ্ছে শিল্প ব্রত। এমন কিছু শিল্প অভ্যাস করাই চাই, যাহা কাটাইয়া অন্তত পক্ষে তুমি নিজে অশক্ত হইলে তোমার স্বামী, সন্তান সন্ততি ইত্যাদির পেটের ভাত, পরনের কাপড় আর
অবশ্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছুর সংস্থান করিতে পারো, তোমার অবস্থার যদি অনটন নাও থাকে, তথাপি তোমার কিছু উপার্জন সংসারকে উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়াই উচিত। ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয় থাকিবে না, তাচ্ছিল্যের পাত্রী হইবে না, আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে। শিল্প বলিতে কিন্তু শ্রম শিল্প, আর শিল্প বলিতে কিন্তু শ্রম শিল্প, আর এইটি বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর ব্রত সম্ভব কিনা জানি না। পাঠ শেষ হলো। জয় গুরু। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন হবে। সঙ্গীত নিবেদন শ্রদ্ধেয় করার সুজিত, জন্য আমি শ্রদ্ধেয় প্রথমে, সুজিতদা, হ্যাঁ, আমি একটু ইন্টারাপশন করছি। আমি ক্ষমা প্রার্থী তার জন্য। আমাদের আগে আজকে কলকাতা থেকে প্রিয়া ভান্ডারী বোন ঢুকেছেন। আমি ওনাকে বলেছিলাম, ঠিক আছে? তো আগে প্রিয়া ভান্ডারী বোনের কাছে আমরা একটি সঙ্গীত শুনবো। আপনার কাছে অনুরোধ রইল ওনাকে একটু আহ্বান করবেন। অবশ্যই দাদা, অবশ্যই আমি দেখতেছি নামটা কলকাতা আসলে। থেকে, হ্যাঁ। আপনার পরিচয়টা দেওয়ার জন্য অনেকটা হ্যাঁ, সুবিধা হলো। আপনাকে অসংখ্য হ্যাঁ, ধন্যবাদ দাদা। উনি জয় গুরু। ঠাকুরের গান করেন খুব ভালো। হুম, ঠিক আছে। আগে আগে ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, পরম দয়ালের আতুল চরণে এবার সঙ্গীত নিবেদন করবেন প্রিয়া ভান্ডারী মা। প্রিয়া ভান্ডারী মাকে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। আহ, উপস্থিত সকলকে আনন্দিত জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে একটি সঙ্গীত নিবেদন করার চেষ্টা করছি। ও দয়াল, তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না, দয়াল তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না, দয়াল তোমার কথাই কয় না। বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বুঝেও কেন তোমার পানে চলন সদা হয় না, দয়াল চলন সদা হয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না, দয়াল তোমার কথাই কয় না। কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বয়ে, তোমার প্রতিষ্ঠারে ব্রতের দায় কখনো বয় না, দয়াল দায় কখনো বয় না। সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, রাতুল পায়ে রাখো ধরে আর তো দেরি সয় না, দয়াল আর তো দেরি সয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময়
তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না? কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয়া মাকে অনেক সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য। এবারে পরম দয়ালে রাতুল চরণী সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য শম্পা দাস মাকে আহ্বান করছি। সবাইকে জয়গুরু। জয় গুরু। যদি মানুষে হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। কান পেতে শোনো এই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমেষে লাল হবে সবে রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। কান পেতে শোনো এই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমেষে লাল হবে সবে রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। পারো তো এখনই ধরো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যাজন যাজন আরিষ্টবৃতি, সৌস্তনি সদাচার, বাঁচাবার এই মন্ত্র নিয়ে সৎ নাম জপ বারবার। যজন যজন আরিষ্টবৃতি, সৌস্তনি সদাচার, বাঁচাবার এই মন্ত্র নিয়ে সৎ নাম জপ বারবার। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজে কাজেতে পড়বে বাজে, তখন সময় নাহি পাবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে, ফাঁকিতে করলে কাজে কাজেতে পড়বে বাজে, তখন সময় নাহি পাবে। জনম সফলে করো ইষ্টের পথ ধরো, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা।
যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। জয় গুরু। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ মাকে অনেক সুন্দর সঙ্গীত পরম দয়ালের আতুল চরণে নিবেদন করার জন্য। ইষ্ট পিপাসু উপস্থিতি, এবারে সঙ্গীত নিয়ে আসছেন আমাদের আনন্দদাতা মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্করপুর কায়স্থ, জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু দাতা। তো বিষয়টা হলো, মায়েরা যে সুন্দর সঙ্গীত মানে পরিবেশনা করলেন, সত্যি আমি নিজেই মুগ্ধ। তো ওনাদের সঙ্গীত শোনার পর আমার আর বলার তেমন ইচ্ছা নাই, কারণ হলো আমার ভাঙা মানে গলার কণ্ঠে সেই গানগুলা এখন আর মনে হয় না মানাবে বলে। যদি আগে বলতেন তো হয়তো কিছু চেষ্টা করতাম। তো যাক, তারপরও পুরোহিত মহোদয়ের নির্দেশ তো অমান্য করাটাও মহাপাপ। তো একটু চেষ্টা করি, হয়তো ভুল ত্রুটি হবে। এ, প্রথম অবস্থা খাবারের বিষয়টা যদি আমরা ভালো খাবারটা প্রথম খেয়ে নিই, লাস্টে মানে যদি আমরা নিয়ম খাবারটা খাই, আসলে মানে তেমন একটা মনের মধ্যে একটা স্বাদ লাগবে না। তো বাজে খাবারটা আগে খাইতে হবে। যাক, জয় গুরু। অমন গুরু বজরে, ওরে সোনার সাম, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে, অমন গুরু বজরে, ওরে সোনার সাম, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে, গুরু বজ, গুরু চিন্তা, গুরু কর সার। ও মন গুরু কর সার। গুরু বজ, গুরু চিন্তা, গুরু কর সার। ও মন গুরু কর সার। গুরু বিনে ভুবনে, গুরু বিনে ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, গুরু বিনে এ ভুবনে, বন্ধু নাই রে আর। অমন গুরু বজরে, অমন গুরু বজরে, ওরে সোনার সান, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান। অমন গুরু বজরে, ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারো নয়। অমন কেউ তো কারো নয়। ভাই বলো বন্ধু বলো, কেউ তো কারো নয়। অমন কেউ তো কারো নয়। দু চার দিনের দেখা শোনা, 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 দু চার দিনের দেখা শোনা,
দু চার দিনের দেখা শোনা পথের পরিচয়, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে, ওরে সোনার সান, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান, ও মন গুরু ভজরে। এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, ও মন কতই করো খেলা। এই দেহ দরিয়ার মাঝে কতই করো খেলা, ও মন কতই করো খেলা। পিছনে পানে চেয়ে দেখো, পিছন 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 পানে চেয়ে দেখো, পুরায়ে যায় পেলা, ও মন গুরু ভজরে, ও মন গুরু ভজরে, ওরে সোনার সাথ, দিল দরিয়ায় উঠলে তুফান, কে দিবে আসান, ও মন গুরু ভজরে। জয় গুরু। আমিও খুব বেশি ব্যস্ততার মধ্যে একটা বিয়ে অনুষ্ঠান, বৌভাত অনুষ্ঠানে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তো যাই হোক, পরম পিতার আশীর্বাদ, ভক্তের কৃপাতে আমি এই সুযোগটা পেয়েছি। আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি। জয় গুরু। জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর সঙ্গীত হলো। এবারে আমরা পরম দয়ালের রাতুল চরণের সঙ্গীত নিবেদন করবেন আমাদের এখানে কি দেখলাম, প্রদীপ রায় মহোদয়ের নামের আগে কি অ্যাডমিন লেখা দেখলাম। যাই হোক, দাদা কোন জায়গায় আছেন? বাসায় আছেন তো? জয়গুরু প্রদীপ রায় দাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপ আমাদের আপ হয়েছেন, এই কারণে উনি লাগিয়েছেন নাম আপ অ্যাডমিন অ্যাপ নাকি? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। ওকে। দাদা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন তো নাকি? আপনার পাশে উপস্থিতি। এবারে পরম দয়ালের রাতুল চরণের সঙ্গীত নিবেদন করবেন পূজন রায় বড়দপুর থেকে। উপস্থিত সকল গুরু ভ্রাতা গুরু বন্দে জানাই আনন্দিত। জয় গুরু। আমি কোনো শিল্পী নই, ভুল হবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, হে গো পূর্ণ চিত্র দেওগড়ে লীলা নিকেতন, হে গো পূর্ণ চিত্র দেওগড়ে লীলা নিকেতন, বন্দী পুরুষোত্তম, বন্দী পুরুষোত্তম। হায় হায় পাবনা জেলারি মাইপুরে শুভ আগমন, পাবনা জেলারি মাইপুরে শুভ আগমন, এ গো শিব চাওয়াল বন্দি মোহিনী নন্দন, এ গো শিব চন্দ্র চাওয়াল বন্দি মোহিনী নন্দন, বন্দি পুরুষোত্তম, বন্দি পুরুষোত্তম। হায় হায় যুগে যুগে সংহারিতে অস্ত্র হলেন ধারণ, যুগে যুগে সংহারিতে অস্ত্র হলেন ধারণ, এগো পাপি তাপি উদ্ধারিতে নাম করালেন শরণ, গো
পাপি তাপি উদ্ধারিতে নাম করালেন শরণে বন্দি পুরুষোত্তম বন্দি পুরুষোত্তম। হায় হায় বাইবে মাস্টার দিলীপ বলে, শুন রে অজ্ঞান মন। বাইবে মাস্টার দিলীপ বলে, শুন রে অজ্ঞান মন। এগো জয় গুরু বলে। বন্দি পুরুষোত্তম বন্দি পুরুষোত্তম। এগো পূর্ণ চিত্র লেও গড়েতে লীলা নিকেতন। এগো পূর্ণ চিত্র দেওগড়েতে লীলা নিকেতন। বন্দি পুরুষোত্তম বন্দি পুরুষোত্তম। জয় গুরু দাদা। জয়গুরু, খুব সুন্দর সঙ্গীত গেয়েছো। অনেক ধন্যবাদ পূজন রায়কে। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, আমরা আবারও প্রদীপ রায় মহোদয়ের কাছে যেতে চেষ্টা করব। দাদা, আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? একখান সঙ্গীত নিবেদন করুন। জয়গুরু। জয়গুরু। দে প্রণতি আমার ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর, তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর। তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, করুণা রাধা ঠাকুর, করুণা রাধা ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর। তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার ঠাকুর, প্রণতি আমার। নিরানন্দে আনন্দ দাও, নামেতে ত্রিভুবন মাতাও হে। নিরানন্দে আনন্দ দাও, নামেতে ত্রিভুবন মাতাও হে। তুমি আমার প্রাণে ভক্তি যোগাও, আমার প্রাণে ভক্তি যোগাও, চাই না কিছু আর ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর। তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর। তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, করুণা রাধা ঠাকুর, করুণা রাধা ঠাকুর, প্রণতি আমার ঠাকুর। তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার ঠাকুর, প্রণতি আমার। রাধা স্বামী নাম শিখালে, কত জনে পদ দেখালে হে। রাধা স্বামী নাম শিখালে, কত জনে পদ দেখালে হে। তবে আমি কি হয় এমনি হালে,
আমি কি হায় এমনি হালে রহিব পার, ঠাকুর রহিব পার, ঠাকুর প্রণতি আমার, ঠাকুর তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার, ঠাকুর প্রণতি আমার, ঠাকুর তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ করুণার আধার, ঠাকুর করুণার আধার, ঠাকুর প্রণতি আমার, ঠাকুর তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার, ঠাকুর প্রণতি আমার, ঠাকুর তোমার শ্রীপাদ পদ্মে প্রণতি আমার, ঠাকুর প্রণতি আমার। জয় গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে। পরম দয়ালের রাতুল চরণে এত সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করলেন দাদা, এবং সেই সাথে আমাদের সৎসঙ্গ অনলাইন পরিবার থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রার দাদাকে সুস্বাগতম। ইষ্টকৃপাসু উপস্থিতি, পরম দয়ালের গল্প কথা শুনবো এবার উমা শঙ্কর দাদার কাছ থেকে। আমরা শুরুটা করেছিলাম ভারত থেকে সঙ্গীতের, এবং শেষটাও ভারতেই হবে। জয় গুরু। ঠাকুরের গল্প কথা। জয় গুরু। প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয় গুরু। প্রিয় পরমের রাতুল চরণে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। আজ একটি বিশেষ দিন, 8ই মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ দিবস। আজকে আজকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংগঠন আজকে নারী তথা মায়েদের সম্মান জানিয়েছেন বিভিন্নভাবে। সকাল থেকে আমিও কয়েকটি জায়গাতে আমারও ডাক এসেছিল, গিয়েছিলাম অনুষ্ঠান দেখতে, তাদের হাতে সম্মান তুলে দেওয়ার জন্য। আজকে এমন দিনটিতে আমি ঠাকুরের মাতৃদেবী প্রসঙ্গে তার গল্প কথা তিনি ভক্তদের কাছে পরিবেশন করতেন গল্পচ্ছলে মায়ের কথা, সেই কথাই পরিবেশন করব। ঠাকুরের মায়ের খুশির নেশা। 1 জুন 1966 খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর তার ভক্তদের কাছে এই কথাগুলো বলেছিলেন। আমার জীবনের একমাত্র নেশা ছিল মাকে খুশি করা। আমার বুদ্ধি বিবেচনা শক্তিমতো বরাবর সেই চেষ্টাই করেছি। আমার লোভ ছিল মার কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার, তার আদর পাবার। মা ছিলেন আমার প্রতি বড় কড়া, তার শাসন ও ভর্ৎসনা পেয়েছি অজস্র। তার সোহাগের জন্য ক্ষুধা থাকলেও তা তেমন পাইনি। তাহলে কি হবে? মা ছাড়া আমি যে অচল। মা যতই অসন্তুষ্ট হন, রুষ্ট হন, কেবল এতফাক খুঁজতাম কেমন করে মাকে তুষ্ট করব। ওই ছিল আমার ধান্দা। প্রতিকূল অবস্থায় ছেড়ে দেবার বুদ্ধি আমার কোনো কালেও হয়নি। তখন আমার গোঁ চেতে যায় কেমন করে সেটাকে আয়ত্তে আনবো। ছেলেবেলা পাড়ার সকলেই আমার অভিভাবক ছিল। খামোকা কতজনে কানে চেপে ধরে দুটো চড় দিয়ে ছেড়ে দিত। সেখানে দোষ হয়তো আমার কিছুই নেই। অন্য কারো দোষের কথা যে কব
তাও আমার কখনো মন চাইতো না। অনেকেই আজে বাজে কথা মার কাছে এসে লাগাতো, মাও চালাতেন এক চোট। এইরকম যতই ঘটুক, আমি কখনো হতাশ হতাম না, নিরাশ হতাম না। ভাবতাম আমি আমাকে এমন ভাবে তৈরি করব, এমন ভাবে চলবো, যাতে এর অবকাশ না ঘটে। আমি বড় হব, আমাকে মানুষ বড় কবে, সে কল্পনা আমার কোনোদিনই ছিল না। ওই ধারণায় আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো সুখ পাই না। তবে হ্যাঁ, মার কাছে মানুষ সুখ্যাতি করলে মা খুশি হবেন, মা আমাকে বাহাদুর ছেলে বলে বাহবা দেবে, সেই লোভ আমার ছিল। লোভ থাকলে কি হবে, মা যেন কিছুতেই আমার উপর প্রসন্ন হতেন না। আমি যেন অপরাধ করেই আছি তার কাছে। তবু আমি হাল ছাড়তাম না, নাছোড় বান্দা হয়ে লেগে থাকতাম মাকে খুশি করবই। মার হয়তো আমাকে না হলে চলতে পারতো, আমার কিন্তু মা ছাড়া চলার কোনো উপায়ই ছিল না। তাই মার খুশির ধান্দায় ঘুরতেই হতো আমাকে। জয় গুরু। মনোমুগ্ধকর মায়ের কথাগুলো শুনলাম। দাদাকে অনেক ধন্যবাদ। সেই সাথে আমাদের সঙ্গীত পর্ব এখানেই সমাপ্তি। এবার আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে চলে যাব। আজকের আলোচ্য বিষয় পরের আলোচ্য বিষয়টা পরনিন্দা করাই, বলে দিচ্ছি দাদা, পরনিন্দা করাই, পরের দোষ পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে কুড়িয়ে নিজে নিজে কলঙ্কিত হওয়া। আগে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমেই পরম দয়ালের ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি শুভ রায়কে আহ্বান করছি। সেই সাথে আমি একটি কথা বলতে চাই। কথাটা হলো, আজ আমাদের অনলাইন সৎসঙ্গে দুজন মা অংশগ্রহণ করেছিলেন, একজন আছেন আর একজন চলে গেছেন। আমি আশা করব আগামী সপ্তাহে দুজন মাই যেন ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে পারেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি পাশাপাশি ইষ্ট প্রসঙ্গ চর্চা করা আমাদের খুব জরুরি, এবং আমি এটা আশা করব আমরা যাতে সঙ্গীতও করতে পারি, ইষ্ট প্রসঙ্গও করতে পারি। আজ শম্পা মামনিকে যদিও বলার ইচ্ছা ছিল, ইনি মেসেজে বলে দিয়েছেন ডিউটিতে আছেন, তাই আগামী সপ্তাহে ওনাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার আশা রাখি। জয় গুরু। শুভ রায়কে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আহ্বান করছি। নেটের সমস্যা করবে তো, অনেক সময় বাপরিং হয় তো নেটের প্রবলেম। যাই হোক, প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পূর্বে স্বাগতম পরম দয়াল পরম প্রেম ও শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকল। আজকের এই সুষ্ঠু সুন্দর সন্ধ্যাকালীন মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, সুস্থ নিব্রতধারী কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই প্রাণদিত জয়গুরু। প্রথমত আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই অনলাইন সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে, যারা আজকে সন্ধ্যাকালীন অনলাইন সৎসঙ্গে মানে রীতিমতো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই ঠাকুরের চরণাস্তুতি সঙ্গীত নিবেদন করেছেন। অসাধারণ, চমৎকার।
তাছাড়া সঙ্গীতের পাশাপাশি আমরা এখন ঠাকুরের ছড়াও শুনি, বিশেষ করে উমাশঙ্কর দার কাছ থেকে। ভালো লাগে। সত্যি জানতাম না যে ঠাকুর এত সুন্দর করে ছড়া লিপিবদ্ধ করে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে কাজী নজরুল ইসলামের যে কবিতাগুলো আমাদেরকে অনেকটা সাহস যোগায় দেশের পক্ষ নিয়ে চলার ক্ষেত্রে, নিজের নিজত্বকে স্ট্রং করতে, যে সাহসিকতা সেই কবিতাগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। যদিও উনি একজন বিদ্রোহ কবি, তারপর আমি ব্যক্তি জীবনে ওনাকে অনেক সম্মান করি, এবং উনি একজন অনার পার্সন এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস, যার জন্য ওনাকে রেসপেক্ট করি অন্যান্য কবি নিয়ে। তো সেই রকম তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বগতিতে পরমপিত কবিতা লিখে গেছেন বা লিপিবদ্ধ করে গেছে, বা ছড়া লিখেছেন ছোট ছোট খণ্ডে। এগুলো সত্যি মানুষের মনকে অনেক মুগ্ধ করে, মানুষের মনকে ইন্সপায়ার করে, পাশাপাশি সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক, মানে মনের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আসে। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, গত সপ্তাহে আমি অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকতে পারি নাই। একটু প্রশাসনিক জটিলতা ছিল, পাশাপাশি আমার আসলে যে আজকে শনিবার অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকতে হবে। তথাপি আমি অনেক সময় অনেকেই কল দিয়ে থাকে, বিশেষ করে সুজিত মামা, শঙ্কর প্রকাশ দা, বা সুজিত মামা অনেক সময় বিপ্লব কাকুকে ফোন দেন, আমিও প্রদীপ দাকে ফোন দিয়ে থাকি। পাশাপাশি পলাশ দা আমাকে টেক্সট করছিলেন, কিন্তু টেক্সট করার পর গিয়ে বুঝতে পারছি যে অলরেডি 10টা বেজে গেছে। মানে আমি আর রিপিট কোনো ফোন পাইনি, বা আমাকে আদৌ একটু মানে দিয়ে চলতে হয় প্রতি প্রত্যেকেরই, বাট আসলেই মনে ছিল না। তো সর্বক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত গত সপ্তাহে প্রেজেন্ট না থাকার কারণে। দেখেন, আলোচনার প্রেক্ষিতে আজকে বলতেই পারি যে পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজের কলঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। আমাকে পরনিন্দা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। একজন কি করবে, কি করবে না, কি করা উচিত, কি করণীয়, যতটুকু পারি তাকে তার গুণগানটাই গাওয়া উচিত। পরনিন্দা করার তো কোনো যুক্তি আসে না। আর যেখানে ঠাকুর খুব সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন পরনিন্দা করাই নিজের দোষকে কুড়িয়ে নেওয়া, তাহলে পরনিন্দা করার তো কোনো মানেই হয় না। তারপর এটা আমরা আমরা তো মানুষ জাতি, মানব জাতি, আমাদের মধ্যে দোষ ত্রুটি গুণ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাই হয়ে আসছে আর এটাই হবে। তারপরে যতটুকু পারি নিজেকে কন্ট্রোল রেখে, পারলে অপরের দোষটাকে দামিয়ে চাপিয়ে রেখে গুণটাকে যেন সবার সামনে প্রেজেন্ট করতে পারি, তাহলে আশা করি নিজেকে আর কলঙ্কিত হওয়া লাগবে না। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত থাকি প্রত্যেকটি ম্যাচুরিটি বুঝি, বোঝার চেষ্টা করি, কতটুকু বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি এটা ব্যক্তি বিশেষ। আলোচনাটা আজকে খুব সহজ, সেটার উপর আলোকপাত করতে গেলে দিন রাত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আলোচনা ঠাকুরের কখনোই শেষ হয় না বা শেষ হবেও না। আমি সবার কাছে পূর্বক সেটাই বলবো, আমরা প্রত্যেকেই ঠাকুরের আলোচনার বিষয়গুলো শুনবো, জানবো এবং জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ যিনি পরিচালনা করেন, ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে, ওনার পারিবারিক মঙ্গলার্থে, ইভেন অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকের মঙ্গলার্থে
পাশাপাশি বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে এবং আজকের যে দিবসটা পালিত হয়েছে বিশ্ব নারী দিবস 8ই মার্চ, প্রত্যেক মায়ের ভালোবাসা এবং আশা যেন পরম পিতার চরণাস্থিত হয়, এই অনুভূতি রেখে আজকে আলোচনা এখানে সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু দাদা, প্লিজ। জয়গুরু, অসংখ্য ধন্যবাদ শুভ রায়কে। এবারই পরম দয়ালের ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়কে আহ্বান করছি। আলোচ্য বিষয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন বিপ্লব পুরকায়স্থ মহোদয়। জয়গুরু। জয়। আমার জীবন পথের সারথী পরম দয়ালে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর নিকুল চন্দ্রের রাতুল রাঙ্গা চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই আমার লীলা সঙ্গিনী জগতের জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণ। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যুক্ত হওয়া ইষ্টপ্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা, সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশের সময়টা কাটাচ্ছি। অনলাইনে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজকে একটু অতিরিক্ত আনন্দ লাগার মূল কারণটা হচ্ছে যে সঙ্গীতগুলা পরিবেশিত হয়েছে এবং আমার কলকাতার দিদি যে সঙ্গীতটা পরিবেশন করেছেন, প্রত্যেকটা সঙ্গীতই আজকে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর হয়েছে, অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আলাদা। সর্বশেষ সঙ্গীতটা আরো অত্যন্ত ভালো লেগেছে। প্রদীপ দাদা এই এত নির্ভেজালি কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছে বলে অনলাইনে এসে আমার মনে হয় না। আজকে খুব ভালো লাগলো। তো সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু এবং সবার জন্য শুভকামনা। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আমরা মূলত আলোচনা প্রসঙ্গে চলে এসেছি। ঠাকুরের বিষয়ে বলার জন্য যদিও আদিষ্ট হয়েছি, ঠাকুরের কথা বলার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। ত্রুটি বিচ্যুতি অতি স্বাভাবিক, আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তা অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন। আজকে ঠাকুরের যে বাণীটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, আমরা ওই যে স্বাভাবিকত ওই বাণীটা পড়ার ক্ষেত্রে বুঝতে পারি যে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করলে বা অন্যের দোষ নিয়ে যদি আমরা সব সময় ভাবি, তাহলে আমার মূল লক্ষ্যটা কোথায় পৌঁছতে পারে বা আমার পরিণতিটা কি হতে পারে। আর অন্যকে নিয়ে যদি আমি তার ভালোটুকু প্রচার করার চেষ্টা করি, তাকে নিয়ে আমি একটু সুন্দরভাবে তাকে উপস্থাপন করি, সেই ক্ষেত্রে আমার রেজাল্টটা কি হবে। যদিও আমরা ওই বাণীটা পড়ার সময় ভিতরে আমি যেটুকু বুঝি, কিন্তু গুছিয়ে বলার মতো জ্ঞানটুকু আমার নেই। তো আমরা একটা জিনিস স্বাভাবিকভাবে বুঝতেই পারি, ঠাকুর আমাদেরকে যে বাণীগুলি বেঁধে দিয়েছেন, প্রত্যেকটা বাণী মূলত আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা আমাদেরকে মেনে চলা অবশ্যই উচিত।
ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে যদি চলি, আর ঠাকুরের অসংখ্য বাণীর মধ্যে গোটা কয়েকটা বাণী যদি আমি আমার চরিত্রে ধারণ করতে পারি, তাহলেই আমার জীবন সুন্দর হয়ে যেতে পারে। এটা আমার বিশ্বাস। এবং 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ঠাকুরের কয়েকটা বাণী যদি আমার চরিত্রে ধারণ করতে পারি, তাহলে আমার জীবন সুন্দর। আমি মূলত সর্বপ্রথমেই বলতে চাই, আমি অনেক বড় হতে চাই। আমি অনেক বড় হতে চাই, কিন্তু অন্য বড় হয়ে যাচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করতে পারছি না। সেই ক্ষেত্রে ঠাকুর কি বলছেন, অন্যকে বড় করবি যত, ততই বড় হবে তুই, এটাকেই তুই মেনে চলিস, একটি ছাড়া নয়কো দুই। আমি বাণীটা মনে হয় একটু ভুলই বলে ফেলেছি, আমি পুনরায় বলতে পারছি না। তবে ঠাকুরের যে বড় হবার একটি পথ, একটি পদ। বড় হবার একটি পথ, একটি ছাড়া নেই কো দুই। থ্যাংক ইউ দাদা। তো ওই যে কথাটি, আমি যদি অন্য একজন দাদাকে বড় করে উপস্থাপন না করতে পারি, তার ভালোটুকু তুলে ধরতে না পারি, তাহলে আমি বড়টা হব কি করে, বা আমার ভালোটুকু প্রকাশ পাবে কি করে? আমি তো অন্যের দোষ দেখতে দেখতে নিজেই দুষ্ট হয়ে পড়েছি। তাহলে আমি ভালো হওয়ার রাস্তাটা কোথায়? রাস্তা একটাই, ঠাকুর যা বলছেন, অন্যকে বড় করতে শিখো, অন্যকে সম্মান দিতে শিখো, অন্যকে সুন্দরভাবে এই সমাজের সম্মুখে উপস্থাপন করতে শিখো, তাহলেই তুমি বড় হয়ে গেলে। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কলিযুগের সর্বশেষ অবতার পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে চরণ আশ্রিত হতে পেরেছি, ঠাকুরের সৎ নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি। আমাদের এখন প্রয়োজন শুধু ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলা, ঠাকুরকে চর্চা করা, ঠাকুরকে প্রচার করা। আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার রাস্তা একটাই, নিজে সৎ হওয়া। ঠাকুর যে সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করে দিয়ে গেছেন, এবং ঠাকুর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই সৎসঙ্গ হচ্ছে মানুষ গড়ার কারখানা। আমরা এই কারখানাতে ভর্তি হয়েছি মানুষ হওয়ার জন্য। আমরা ঠাকুরকে যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং ভালোবাসি, এবং ঠাকুরের ভাবধারায় নিজেকে পরিচালিত করি, তাহলেই আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারবো। আমি যদি এখন ভাবি আমি বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারিনি, আমি কলেজে যেতে পারিনি, ভার্সিটিতে যেতে পারিনি, আমি যদি ভেঙে পড়ি, সেটা আমার জীবনের চরম ভুল। ঠাকুর বলছেন, ঠাকুরের ভাবধারায় তুমি চলতে চেষ্টা করো, তুমি শুধু সৎ হওয়ার চেষ্টা করো। তোমার সেই ভার্সিটির সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না। তুমি যদি সৎ হতে পারো, একজন সৎ মানুষ হওয়া মানেই লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে একজন হয়ে ওঠা। তুমি সৎ হওয়া মানেই কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে বাছাইকৃত একটি লোক হওয়া। কাজেই আমরা বাস্তবিকতার রূপে যদি লক্ষ্য করতে যাই, হাজার হাজার বড় বড় অফিসারদেরকে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু কয়েক হাজার অফিসার এক করার ক্ষেত্রেও একটা সৎ মানুষ পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সেটা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, আসুন আমরা ঠাকুরকে বুঝতে চেষ্টা করি এবং ঠাকুরের ভাবধারায় চলতে চেষ্টা করি। আমরা অন্যকে যেন কোনোভাবেই কাটো করে কথা না বলি। আমরা চলার ক্ষেত্রে আমরা মানুষ, আমাদের ভুল হতেই পারে। আমার একজন ভাই, আমার একজন বন্ধু, আমার একজন ইষ্টভ্রাতা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেই যে তার প্রতিবাদ তাকে আঘাত করে করতে হবে, তাকে খাটো করে কথা বলতে হবে, ওই রকমটা আমাদের ঠাকুর শিক্ষা দেয় নাই। আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা হচ্ছে, কারো কাছ থেকে যদি ব্যথাও পাও, তাকে আবারও ভালোবাসা দিতে চেষ্টা করো, তাকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে চেষ্টা করো। ভালোবাসা দিয়ে যদি তাকে পরাস্ত করতে পারো, তার চাইতে বড় প্রতিশোধ আর কিছুই হতে পারে না। আমরা যেন ঠাকুরের কথা মানি, এবং কাউকে শুধরানোর জন্য যদি আমরা কিছু বলি, ঠাকুর যেভাবে বলেছেন, কাউকে কিছু বলিস যদি
সংশোধনের তরে নীরবে তা বুঝিয়ে বলিস সমবেদনা করে। শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। আরো বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ আছেন, বিশেষ করে ভারতের এক দাদা আছে, ওনার আলোচনা আমি অনেক দিন ধরেই শুনতে পাই না, উমাশঙ্কর দাদা। তো বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে আলোচনা শোনার অপেক্ষা রেখে এবং অনলাইনে উপস্থিত সবার সুখ শান্তি সমৃদ্ধি জীবন কামনা করে তথা বিশ্বের প্রতিটি জীবের সুখ শান্তি কামনা করেই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিতে টানছি। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে, অনেক জ্ঞান গর্বের কথা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে দাদার এবং সবার মঙ্গল কামনা করি। এবারে পরম দয়ালের ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য উমাশঙ্কর দাদাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। প্রিয় পরমের আতুল চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী বরদার চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। পরম পূজ্য পাদ শ্রী আচার্য দেবের চরণে জানাই আমার অন্তরের প্রণাম। আজকে সান্ধ্য অধিবেশনে উপস্থিত আমার সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ভাইরা, আমার কল্যাণময়ী মা বোনেরা, প্রত্যেককে জানাই আমার অন্তরের আনন্দিত জয়গুরু, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা যথাযোগ্য স্থানে। আজকের ঠাকুরের সেই অমৃত নিঃসন্দি বাণী, ঠাকুর বললেন, পরনিন্দা করায় পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করার অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। আমি যদি অন্যের সুখ্যাতি করি, আমি যদি সকল মানুষের প্রশংসা করি, তার গুণগুলোকে খুঁজে বের করি, তবে সেটাই কিন্তু আমার স্বভাবে হয়ে যাবে। প্রথম কিছুদিন অভ্যাস করতে হবে, তারপর আমি সেটাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠব। তাতে যার সুখ্যাতি করছি বা প্রশংসা করছি, তিনি সৎসঙ্গী হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। অর্থাৎ অন্যের সুখ্যাতি করাটা, তাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠব। এই অভ্যস্ত হয়ে ওঠাটাই ঠাকুর কিন্তু আমাদের বারবার বলতে চাইছেন। ঠাকুর তার সারা জীবন ধরে বলে গেছেন যে আমি মানুষের এত প্রিয় হয়ে উঠব, মানুষ যেন আমাদের না দেখতে পেয়ে ছটফট করে, এতটাই আন্তরিক হতে হবে আমাদের। তাহলে তো অন্যের দোষ দেখা চলবেই না, পরনিন্দা করা চলবেই না। কারণ এই প্রবৃত্তিগুলো বিষয়ে ঠাকুর আমাদের বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে, বিভিন্ন গ্রন্থে, বিভিন্ন ভাবে বারবার বলে গেছেন। ঠাকুরের একটি বাণী যেটি আমাদের প্রায় সকলেই জানি, সেই বাণীটি আমাদের চাবুকের মতন কিন্তু অ্যালার্ট করে দেয়। নিজের ত্রুটির ধার ধারে না, পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়, অহং মত্ত এমন বেকুব ক্রমে ক্রমেই নষ্ট পায়। তাহলে এখানে দেখুন, আমরা যখন পরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি, নিজের যে ত্রুটিগুলো আছে সেগুলোর আমরা ধার ধারছি না, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছি। কিসের জন্য? আমাদের অহং প্রবৃত্তি রয়েছে, সেই অহং প্রবৃত্তির বশে বশীভূত হয়ে কিন্তু আমরা অন্যের ঘাড়ে দোষ বেমালুম চাপিয়ে দিলাম। এতে কিন্তু আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। এতে আমরা আমাদের চরিত্র থেকে, আমাদের জীবন চলনায় আমরা নষ্ট হওয়ার পথে যাচ্ছি। সেটাই কিন্তু আমাদের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। আবার উল্টো দিক থেকে ঠাকুর বললেন, কথা কইবি গুড়ের মতো লেপ্টে রবে গায়, মিষ্টি কথা শক্ত হলেও উল্টো পানে ধায়। আমরা কিন্তু কথা বলতেও পারি না, কথা বলতে জানি না,
কথা বলতে শিখছি ঠাকুরের কাছে এসে কেমন করে কথা বলতে হবে। ঠাকুর বলছেন কথা কইবি গুড়ের মতো, অর্থাৎ একটা মানুষের সাথে আমি এমন ভাবে কথা বলবো যেন গুড়ের মতন। আমরা কি হয়, গুড় খাবার সময় যদি এদিক ওদিক কোথাও লেগে যায় সেটা কিন্তু লেপটে যায়, ফিটে যায়। আমার কথাগুলো যেন সেই মানুষের গায়ে গুড়ের মতন লেপটে থাকে। তার ফলে তাকে যদি কোনো শক্ত কথাও বলি, সেই কথাটাও তার কাছে মিষ্টি লাগবে। ঠাকুরের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। বহু ভক্ত ঠাকুরকে বলেছেন, ঠাকুর আপনি আমাকে গালি দিন, আপনি আমাকে গালি দিন, আপনি আমাকে ধমক দিন, আপনার গালিটাই আমার মিঠা লাগে। ঠাকুর কিন্তু সেইভাবে কাউকে যদি বকতেন বা কিছু ধমক দিতেন, সেইভাবেই কিন্তু তাকে আন্তরিক আপন করে নিজের মনে করে সেইভাবে তাকে কিন্তু বোঝাতেন। তাহলে আমরা অন্যের চরিত্রের দোষ দেখার আগে সেই মানুষটার গুণগুলো আগে দেখতে হবে। আমরা অন্যের চরিত্রের দোষ কখন দেখব? অন্যের চরিত্রের দোষ তখনই দেখব যখন সেই মানুষটার আমরা মঙ্গল চাইবো না। অর্থাৎ মঙ্গলবিহীন স্বার্থ বুদ্ধি থেকে এই প্রবৃত্তিটা কিন্তু আমাদের চরিত্রে বাসা বাঁধে। যখন সেই মানুষটার ভালো চাইবো না, তখন কিন্তু সেই মানুষটার দোষ দেখবো। যখন সেই মানুষটার আমি ক্ষতি চাইবো, তখন সেই মানুষটাকে কিন্তু আমি নিন্দাবাদ করব। আবার দেখুন, আমাদের মধ্যে অনেক বন্ধু জুটে যায়, কিছু কিছু বন্ধু জুটে যায় আমাদের জীবন চলার মাঝে, যে কোনো বন্ধু আমার কাছে আমারই পরিচিত আমার আরেকটি বন্ধুর নিন্দাবাদ করছে। আমি শুনছি, মাঝে মধ্যে সায় দিচ্ছি, তাকে সমর্থন করছি, যেহেতু অন্য একটি বন্ধুর নিন্দাবাদ করছে আমার কাছে। কিন্তু আমি একবারও ভাবছি না যে বন্ধুটা অন্য একটি বন্ধুর নিন্দাবাদ আমার কাছে করলো, সেই বন্ধুটাই আমার নিন্দাবাদ আবার অন্য কারো কাছে করবে না তো? তাহলে কিন্তু এই সমর্থন করাটাও আমাদের কাছে ভুল। আমরা একটা মানুষকে দুটো ভাবে দেখতে পারি, একটা হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা, আর একটা হচ্ছে মন দিয়ে দেখা। ঠাকুরের দীক্ষা নেবার পর ঠাকুরের দর্শন থেকে জানতে পারলাম যে আমরা আগে মন থেকে দেখব। মন থেকে যদি দেখি তাহলে বাইরের দেখাটাও কিন্তু সাফ হয়ে যাবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুতরাং মন সাফ তো চোখ সাফ। আমরা যাকে ভালোবাসবো, তাকে মন থেকে ভালোবাসবো আমরা, তাহলেই কিন্তু অন্যের নিন্দা করা, পরনিন্দা পরচর্চা করা, এই অভ্যাসটা আমাদের দূর হয়ে যাবে। কারণ আমি তাকে মনে মনে ভালোবাসি, আর মনে মনে যখন তাকে ভালোবাসবো, তখন তার সুখ্যাতিই করব, তখন তার প্রশংসা করব, তখন তার দোষ খুঁজে বেড়াবো না, তার গুণটাই তখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কাজেই ঠাকুর আবার অনেকবার আমাদের অনেক রকম ভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন, যদি আমাদের মুখে ভালো কথা না আসে, অন্তত খারাপ কথা যেন আমরা না বলি, চুপচাপ থাকবো, সেটাও ভালো। আর অন্যের চরিত্রের ভালো দিকগুলো যদি আমরা খুঁজে খুঁজে বার করি আর সেটারই যদি চর্চা করি, তাহলে আমার চরিত্রেও যে ভালো ভালো জানলাগুলো আছে সেগুলোও খুলে যাবে। ভালো দেখতে দেখতে
দুনিয়াটাও ভালোময় হয়ে উঠবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঠাকুর গ্যারেন্টি দিয়ে বলেছেন। সুতরাং আমাদের দেখার চোখটা সেইভাবে করতে হবে, মনের চোখটাও সেইভাবে করতে হবে। কাজী অন্যের দোষ ধরার প্রবৃত্তিটা আমাদের ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে হবে, সচেতন হতে হবে, সাবধান হতে হবে। এই স্বভাবটাকে, আমাদের নিজেদের এই স্বভাবটাকে ধিক্কার জানাতে হবে। তাহলে কিন্তু আমাদের অন্তরটাও সাফ হয়ে যাবে। আর আমি যদি সৎ হই, আমার দেখা দেখি হাজার মানুষ সৎ হয়ে উঠবে। আর আমি যদি অসৎ হই, ওই পরনিন্দা, পরচর্চা, অন্যের কুটা দেখার যদি পণ্ডিত হয়ে উঠি, তাহলে দেখব আমার আশেপাশে, আমার পরিবেশে আমার মতন বহু মানুষ জুটেছে, যারাও কিন্তু সেই আমার দলেই নাম লিখিয়েছে। অন্যের নিন্দাবাদ করা, অন্যের দোষ খোঁজা, এগুলোও কিন্তু ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, এইভাবে যদি আমরা পরিবেশটাকে কলুষিত করে ফেলি, তাহলে কিন্তু আমাকে সমবেদনার জন্য, আমার কষ্টের সময়, দুঃখের সময় সমবেদনার জন্য কেউ থাকবে না। কারণ আমি নিজে অসৎ হয়ে চারিদিক অসৎ করে ফেলেছি। জয় গুরু। প্রিয় পরমের আতুল চরণে প্রার্থনা জানাই, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, শান্তিতে থাকুন, স্বস্তিতে থাকুন। আর তার কথা বলতে গিয়ে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, প্রিয় পরমের আতুল চরণে আমি ক্ষমা চাইছি। প্রভু, তুমি আমায় ক্ষমা করো। জয় গুরু। জয় গুরু। দাদাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণার পাশে না দাদা, আবদ্ধ রাখবেন। ঠাকুরের কথাই বলেছি, অনুপ্রেরণার কিছু নেই। ঠাকুর আমাদের সমস্ত কিছুর উৎস। এবারে আমি করুণাসিন্ধু রায় মহোদয় ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। করুণাসিন্ধু রায় মহোদয় ঠাকুর আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন? আগেও সাউন্ডটা ডিস্টার্ব করছিল, এখনো তাই সাউন্ড ধীরের অনুপ্রেরণার আরেক উৎস ছিলেন। এখন ঠাকুরকে মাঝে মধ্যে দেখি, খুব ভালো লাগে। আমরা এবারে সমাপনী সঙ্গীত গেয়ে শেষ করে দেব। সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আমাদের এডমিন মহোদয় শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরীকে আহ্বান করছি। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারুরে মৌন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি।
হরি বল 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 হরি বল। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, ছাড়ো রে মন ভবের আশ, অজপানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়ন নিরে সদা ভাসরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, জয় রাধে রাধে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরি। জয় গুরু। উমাশঙ্করটা ধ্বনি দেন। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় যুগবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর এই অনুকূল নাম্বার দিলে চন্দ্র আইতো না জি গেলে কি জয় জয় পরম প্রেমময় যুগবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরম প্রেমময় যুগবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী আমার শ্রী পরে বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্যবিত্রিং বন্দে আর্যবিত্রিম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে বন্ধে মাতৃবর্গম মাতৃ বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে ওম কৃষ্ণদেবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। বন্ধে পুরুষ সৎসঙ্গ কি জয় জয় পরম প্রেমময় যুগবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয় সবাই প্রণাম। জয় গুরু সকলকে জয় গুরু। জয় গুরু। আচ্ছা, আগে আগে আগামী সপ্তাহের আলোচনার বিষয় অহংকার যত ঘন অজ্ঞানতা তত বেশি, আর অহং যত পাতলা জ্ঞান তত উজ্জ্বল। জয় গুরু। জয় গুরু। এই আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়ে আমরা আজকের এই সান্ধ্য সৎসঙ্গ অধিবেশন এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি।
আগামী সপ্তাহে সবাই আসবেন আর চেষ্টা করবেন একজন দুজন করে মানুষ যাতে আমাদের এই সৎসঙ্গে আসে, আরো চেষ্টা করবেন নিয়ে আসার। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় জয় গুরু। গুরু উমাশঙ্কর দা। জয় গুরু সুমন জয় গুরু। দাদা। জয় গুরু শম্পা মামুনি। জয় গুরু সবাইকে। জয় জয় গুরু। গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু।